जय जगन्नाथ। आज गीता ज्ञान ओडिया भितर को आपण मानक स्वागत करुच्ची, जहाँकि आम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जोग ये जोग त्रयोदश अध्याय किछि श्लोक आम जानिले। तो या भीतर कौन है ना जहाँकि आमर कहते गॉड जेनेरेशन ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, सृष्टिकर्ता पालनकर्ता संहारकर्ता जहाँकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तांको विषय आज किछि अछि आउ किछि अछि कौन ना के भाव भगवान अत्र तत्र सर्वत्र हरि समान पूर्ण भाव विद्यमान, जहाँकि आम पूर्व अध्यायर अध्यायर पूर्व एपिसोड आम शुणुते कौन ना भगवान अंशविशेष जो जीवात्मा से शरीर भितर किभଳି भाव रुहति, जहाँकि ये सब आगु आम जानिबा। तेणु ता भितर सर्वप्रथमे गुरुंकर रूप ध्यान तथा निजर इष्टदेवंकर रूप ध्यान करी आम ये गीता ज्ञान भितर प्रवेश करवा। कहीं जहाँकि रूप ध्यान भी थिला आमर नवदा भक्ति भितर रूप ध्यान के भाव करने हुए ये सब जहाँ भी थिला ना कहीं ना रूप ध्यान आसला मात्र के जो आम से विषय भितर को जाऊ से प्रभुंकर से जो कथा प्रभुंकर से जो लीला सत्य जमी आमको लगे भगवान ही कहते आम मानस पेटरे आम मानस पटरे से भगवान प्रतिच्छवि अंकित हो गले आम बुझा सहज हो। तेणु आसतु से पांचटी अश्वयुक्त जो घोड़ा जो घोड़ा गाड़ी अच्छी जो रथटी अच्छी भगवान कृष्णचंद्र अच्छा अर्जुन हाथ जोड़ी नतमस्तक चाह रही शिष्य हिसाब से भगवान कृष्णचंद्र शिक्षा देउछन्ति। सब जो कथा ये मन चिंतन कर गीता ज्ञान भीतर प्रवेश करवा। प्रथमे गुरुंकर ही वंदना करवा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। ये गीता ज्ञान भितर को आम प्रवेश करवा। तो जहाँकि आम पूर्व श्लोक किछि सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं आसन्तं सर्वभूचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। से सकल इंद्रिय ग्राह्य विषय ज्ञाता अथच वास्तव से सकल इंद्रिय रहित से आसक्ति रहित होई मध्य समस्तंकर धारण पोषण करते एवं निर्गुण होई मध्य गुणमानकर भक्ता अटंती। मैं आउ टिके पूर्व को जिबा कौन से आउ टिके पूर्व जहाँ काली शुणिथिले अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तः मज्ञानं जदतोऽन्यथा। आत्मज्ञान रे नित्य स्थित रहिबा एवं तत्व ज्ञान अर्थ रूप परमात्मा ही दर्शन ए सब को ज्ञान बोली
ଏବଂ ଯାହା ବିପରୀତ, ଯାହା ଏହାର ବିପରୀତ ତାହା ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କଥା ଆସେ, ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ହିଁ ଜଣେ ବୁଝିପାରେ। କାହିଁକି ନା ହରି କୃପା ଗୁରୁ ମିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, गुरु कृपा हरि मिले वेद बताए। समस्त किछि ही आम भितरे सेतବେଳେ आसीଯିବ ना कौन ना गुरुंकर कृपा जेतବେଳେ हो जाए सेतବେଳେ हरि समस्त तत्व आम भितर को आसी जाए। गुरुंकर कृपा हेले गोविंद किए गुरु किए मु बसे गुरुंकर दे गुरु मो ठारो भिन्न नुहे। जेतବେଳେ गुरु सज्ञान दियंती सेतବେଳେ तांक भितरे भगवान थाई करी ही हमको से ज्ञान गुडी को दे दी थांती, जहा कि भागवत में लिखा अछि गुरु गोविंद ए सब विषय रे अज्ञान दार अंधकार रे पथ पाए ना खोजी अज्ञान मशाल जलाए देल नकिल तुम्हें आजी। तुम्हें मो माता तुम्हें मो पिता तुम्हें परम गुरु जीवन मोर ददराना नाउरी तुम्हें गुरु। तेणु गुरुंकर कृपा ये जो गीता ज्ञान हो बा जेकोसी पुराण शास्त्र हो आमे जिते पढ़िले भी बुझी हेबनी जे पर्यंत गुरुंकर कृपा न होइछि, गुरुंकर आशीर्वाद न होइछि, आउ जोगेश्वर कृष्णंकर कृपा मां राधाराणी कृपा जे पर्यंत आम ऊपर न होइछि से पर्यंत आमे आपको बुझिबा सहज साध्य नुहे। तेणु कृपा भिक्षा करवा राधाराणी पाखे कृष्ण प्रेम और शिक्षा जहाँ देइचंती सेतक हेला पर ही ए जो गीता ज्ञान को बुझिबा गीतार तत्व बुझिबा अत्यंत सहज हो परिबो। तेणु मां राधाराणी को बा प्रभुकर सही कृष्णचंद्रकर सही आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा राधाराणी को निज हृदय सहकारे आमे मनन करिबा, तांकर सही पाद पद्म को आमे आश्रा करिबा, ताहले गीता भीतर को जाई परिबा। आध्यात्म ज्ञान रे नित्य स्थिति रहिबा, आध्यात्म ज्ञान भितर नित्य स्थित रहिबा तत्व ज्ञान अर्थ रूप परमात्मा ही दर्शन करिबा। तेणु आध्यात्म ज्ञान रे नित्य स्थित रहिबा जहा कि एते ज्ञानी हे उद्धव सेसु जेतବେଳେ जाइछंती वृंदावन सेठी से तांकर ज्ञान पूर्ण हो जाइछि। काहेकि ना से भक्तिर ज्ञान ही पाइ नथिले, समस्त प्रकार वेदर ज्ञान पाइथिले किंतु भक्तिर प्रेमर ज्ञान से पाइ नथिले, प्रेमर ज्ञान पाइ नथिले। तळे से प्रेमर ज्ञान पाइ गले तापर तांकर भक्ति पूर्ण हो गला। तेणु आमे जेते शिक्षा कले भी राधाराणी कृपार पात्र हो परिबा, यही आम जीवनर किछि लक्ष्य रहिबा दरकार। आमे भगवान को न डाकी तार विपरीत जिगरे जहा कुछ ही मनन करिवा स्मरण करिवा से सब जहा किछ विपरीत कार्य करिवा से सब ही अज्ञान। हम हमर मन जेते समय आमे भगवान ठार न्यस्त करिया से समय तक ज्ञान लोक रहे, आउ जेतक आमे पछ करि देले सेतବେଳେ आमे अज्ञान अंधकार भितरे बुडी रहिले। आ कोन हेउचंती ना ज्ञेयं जतात प्रवक्ष्यामि जज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमात् परं ब्रह्म न सत्तना सदुच्यते। जहा जानिबार योग्य तथा जहा को जानी मनुष्य परमानंद प्राप्त हुए ताहा मु भल रूपे बुझाई देबी। सेही अनादि परम ब्रह्म को सत बोली कहा जाई परिबो नाही कि असत बोली कहा जाई परिबो नाही, ताले कोन कहा जिवो ना सर्वतः पाणिपाद तत् सर्वतो अक्षीरमुखम सर्वतः श्रुति मल्लके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तांकर सकल दिगरे हस्त ओ पाद रहिछि, सकल दिगरे नेत्र ओ शिर मुख रहिछि, सकल दिगरे कर्ण रहिछि, कारण से समस्त संसार को व्यापी रहिछन्ति।
ଯେପରି ଭାବରେ ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ଆକାଶ ଇଏ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପି ରହିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମାନେ କାରଣ ବିଶେଷତଃ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ଏଇ ସବୁ ଭାବରେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଏସବୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଏ ଚରାଚର ଜଗତରେ ପରମାତ୍ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ସମଭାବରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ କି ଅସତ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ସତ୍ ଓ ଅସତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣାଭାସଂ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିବର୍ଜିତଂ ଆସତଂ ସର୍ବଭୂଚୈବ ନିର୍ଗୁଣଂ ଗୁଣଭଦ୍ରୁଚ। ସେ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟର ଜ୍ଞାତା, ଅଥଚ ବାସ୍ତବରେ ସେ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ରହିତ। ସେ ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗୁଣମାନଙ୍କର ଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭିତରେ ଥିଲା ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେ ବି ଉଚିତ ହିଁ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସାଧନା କରନ୍ତି, ସାଧନା ଟିକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ସେତିକି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହୋଇଥିବ, ସେହି ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଉପାସନା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଗୁଣ ସାକାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଟା ଟିକେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା କରୁଥିବେ, ଲୀଳା ଶୁଣୁଥିବେ, ଲୀଳା କହୁଥିବେ। ରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସବୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଲୀଳା ସବୁ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବା କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସାଧନାର ରତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ସେଇ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନାରେ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗୁଣମାନଙ୍କର ଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ବହିରନ୍ତଶ୍ଚ ଭୂତାନାଂ ଚରମେବ ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମତ୍ୱାତ୍ ଉଦ୍ବିଜ୍ଞେୟ ଦୁରସ୍ତଂ ଚାନ୍ତିକେ ତତ୍। ସେହି ପରମାତ୍ମା ଚରାଚର ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ବାହାରେ ଭିତରେ ସର୍ବତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚର ଅଚର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ତଥା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଅତି ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମା ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସମାନ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁ କ'ଣ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିରଣ ସବୁଆଡ଼େ ବିରାଜିତ। ସେଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ କୋଉଠି କେଉଁଠି। ମଠ ଆଉ ମନ୍ଦିରେ, ଗିରି ଆଉ କନ୍ଦରେ, ସବୁଠି ଅଛ ଗୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମନ ମନ୍ଦିରେ। ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମଭାବରେ ବିରାଜିତ। ସେ ଲେଖକର ଲେଖନୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମୀର ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଧାରାଣୀ କହୁଥିଲେ, ସେ ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଯାହାକି ଆପଣ ଲୀଳା ଜାଣିଥିବେ, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ, ସେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଚରରେ ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛେ, ବସିଛେ, ଆପଣମାନେ ସେଠି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ବି ସେ ହିଁ ବିରାଜିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନାହାନ୍ତି ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ନାହାନ୍ ଯୋଗିନଃ ହୃଦୟେନ ଚ ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ନାମମୟ, ମୋ ସେଇ ନାମ ଭିତରେ ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ଥାଏ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ବିରାଜିତ ଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ଯିବେ ଦୟା କୃଷ୍ଣ ନାମ ସର୍ବଧର୍ମ ସାର। ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ସାରଭୂତ ହେଉଛି ଜୀବଙ୍କର ତ୍ୟାଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଜୀବାତ୍ମା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶ, ଯାହାକି ସମଭାବରେ ବିରାଜିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ତେଣୁ ଆମେ
ତାହା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହେଇ ପଡ଼ିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଯେତେ ଦୂର ହେବ ଆମେ ସେତେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଅଛି ଆମର ଯେତେ ଦୂର ସେ ଲାଇଟ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯିବ ଆମେ ସେତିକି ଦୂର ଦେଖି ଆସିବା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଯେତିକି ହେବା ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ବୁଝିପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବା ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଣି ହେବ, ଆଉ ସେ ଅତି ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅତି ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ଅତି ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ଅଜ୍ଞତା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରମାତ୍ମା ଅତି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସକଳ ଗୋଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ନିର୍ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ବିରାଜିତ ସମଭାବରେ। ଯେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଭଗବାନ କେଉଁଠି। ଯେ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଉଦୟ ହେଇଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମୋର ଆଖପାଖରେ, ମୋର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ହିଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମା ରୂପରେ ସର୍ବତ୍ର ହିଁ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ବିଭକ୍तं ଚ ଭୂତେଷୁ ବିଭକ୍ତମିବ ଚ ସ୍ଥିतं ଭୂତଭର୍ତ୍ତୃ ଚ ତଜ୍ଜ୍ଞେୟଂ ଗ୍ରସିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭବିଷ୍ଣୁ ଚ। ସେହି ପରମାତ୍ମା ଅବିଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆକାଶ ସଦୃଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଚରାଚର ସମସ୍ତ ଭୂତଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ଜ୍ଞ ପରମାତ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଭୂତଗଣଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା, ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ଓ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକାଶଟା ଏମିତି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାର ରଙ୍ଗ ବା ତାର ରୂପ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏକି ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପରମାତ୍ମା, ସେଇ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତିନି ଭାଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଶିବ ହିଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେହି ରୂପରେ ସେ ବିରାଜିତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଯାହାକି ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖନିସୃତ ବାଣୀ, ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେହି ପରମାତ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଭୂତଗଣଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା, ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ଓ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଅଲଗା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତୁଳନା କରାଯାଏନି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତୁଳନା କରାଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ତିନି ଦେବଙ୍କର କାହା ସହିତ କାହା ତୁଳନା କରାଯିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ଗୀତା ତ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପୁଣି ସେ ଜ୍ଞ ପରମାତ୍ମା, ଆମେ ଯାହାକୁ ଜାଣୁଛେ ପରମାତ୍ମା, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଭୂତଗଣଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା, ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମିତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସେହି ପରମାତ୍ମା, ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାକି ଆମେ ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ତିନୋଟି ଦେବଙ୍କୁ, ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଆଉ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଭିତରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର। ଜ୍ୟୋତିଷାମପି ତେଜ ତିସ୍ତମସ ପରମୁଚ୍ୟତେ ଜ୍ଞାନଜ୍ଞେୟଂ ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟଂ ହୃଦି ସର୍ବସ୍ୟ ବିଷ୍ଠିତଂ। ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜ୍ୟୋତିମାନଙ୍କର ବି ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ମାୟାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ପରମାତ୍ମା ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ, ଜାଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ୟ ତଥା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏହି ପରମାତ୍ମା ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇପାରିବା, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇପାରିବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସବୁ ସାଧୁପୁରୁଷମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆସନ୍ତି ଧରାଧାମକୁ, କାହିଁକି
ना से गुरु रूप में आसंती सतनाम को बांटी देइछंती ए साधारण जीवर उद्धार पाई। तेणु आमे भी आमर हृदय को खुला रखिबा, सेई गुरुंगर प्रदत्त मंत्र को नवा, भगवान जप करिबा, आउ ता भितरे आमर जीवन सार्थक हो जीवो, आमे उद्धार पाई जीवा। क्यों माने जे माने कहंती ए सब भितरे जे पसंती से सब गोटे गोटे पागल ना ना, ठीक अछि, पागल कहले भी चलिबो ना। गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद, पदु गळुची मकरंद, पागल पा माने पाद, गळ माने झरिबा, पदु गळुची मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी, से ब्रजनारी कपयरे मन मोर निरंतरे, मन मो निरंतरे रहु, हा कृष्ण बोले जीव जाऊ। आमे आमको जदि कि पागल करूँ किसी असुविधा नहीं, कहीं ना से पागल मान प्रभुंकर पदार बिंदु से जो मकरंद झरुची, जहाँ गोपी माने आस्वादना करुले, ब्रह्मा आउ शंकर अन्य देवादेवी माने जहाँ पाइबा पई भी तांकर योग्यता नथिला, किबा से जानि नथिले, किबा तांकर भक्ति नथिला, किंतु गोपी माने ता पाइथिले। आ से गोपी मानकर चरण रे हमर सर्वत सदा सर्वदा मति रहू। कहीं ना गो माने इंद्रिया, पी माने पित्वा, जे निजर समस्त इंद्रिय मान द्वारा भगवान सर्वसामृत को पान करे, से ही होची गोपी। तेणु जे भगवान भक्त से ही गोटे गोटे गोपी। तेणु सेमानंकर पदारविंदरे आमर मति रहू, कहीं से भगवान रस को एभली भाव आस्वादन करी भितर से भगवत प्रेम को जागृत कर जहाँकि से शरण आसिले, गुरु गोविंद शरण आसिले, गुरुंकर साधु सन्तर कृपार पात्र हेले आम भगवान कृपा ही मिल जापर। आम जो गीता पाठ बा ब्रह्म विष्णु महेश्वर किए क्यों भाव में सृष्टिकर्ता संहारकर्ता पालनकर्ता रूप में अच्छा, ये सब विषय आम भल भाव जापर। आज गीताध्याय को ये रखा, श्लोक नंबर 16 पर्यंत आगामी अध्याय आउ कि जाना। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।